Sir, hi sir, good morning. Hi, good morning, everybody, and thank you for the interview you are taking today. It's regarding the political scenario in Andhra, in particular, and in Telangana in general. Let me share my views to all your viewers. Actually, Chandrababu Naidu has done a wonderful job when it was a united Andhra Pradesh. He has developed Hyderabad and so many things to his credit. But a couple of mistakes by TDP, couple of wrongdoings by TDP has drastically put them on the back seat. And as far as YSR is concerned, everybody knows that YSR has done so much work, and he was a stable leader. So Jagan Mohan Reddy has got a, what do you call, politics in his blood, and he is doing so many good things. And I have got the reports from Andhra. He is also mobilizing the Muslims closer. That is very important in any politics anywhere in India, because no Hindu survives without the help of Muslim. No Muslim can do anything without the help of Hindus. It is a culture which is grown up for years together. You just cannot polarize your votes and try to divide them and all that. That is my personal feeling. And as far as the Andhra is concerned, he has got every chance to be re-elected. He was actually a neighbor here, in Kamlapuri Colony, YSR Garu. And now his son is really doing hard work. Actually, the political pressure is only borne by the youngsters. The elderly people should immediately retire, be it in center, be it in Andhra, be it in Telangana or in Kerala, it hardly matters. The young blood should come. They have different discipline, they have different attitude, they have different decisions making that can help India grow much faster and much better than anywhere in the world. If you remember, आप लोगों को याद होगा कि हिंदुस्तान को सोने की चूड़ी बोला करते थे एक दफ़ा. तो सोने की चूड़ी ऐसी ही नहीं बन जाती. ये हर इंडिविजुअल का अपना एक एफर्ट रहता, जिसकी वजह से एक कंट्री प्रॉस्पर होता. आज देश में बहुत अच्छा नाम है इंडिया का. कुछ अरसे से ख़राब भी हुआ, but I am pretty sure youngsters like Jagan Mohan Reddy and many youngsters are coming up even in Hyderabad. If you ask about Telangana, I'm from Secunderabad area. I am pretty sure that Nagendra has got good chances of winning, because he brings people closer. He hugs them. He loves them. That is more important in any leader. These are the qualities which can make him successful. Thank you so much, and I wish you all the best. Thank you. Assalamu alaikum. మీ పేరు? సంతోష్. సంతోష్ అన్న. మనకి ఏపీలో అయితే ఎలక్షన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయిందన్న. వాడివేడిగా ప్రచారాలు ఎవరి మటుకాలు తగ్గట్లే. ఒక పక్కన బీజేపీ కూటమిగా వస్తున్నారు, మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సింగిల్గా వస్తున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న 5 సంవత్సరాల పరిపాలన గురించి, సంక్షేమ పథకాల గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? ఎంతమంది కూటమిగా వచ్చినా, మొత్తం టోటల్ ఎంతమంది కూటమి వచ్చినా, ఎవరు వచ్చినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎలా అంటారు, ఎవరు ఏం చేయలేరు. ఆయన సింగిల్గా కొట్లాడుతుంటే సింగిల్గా గెలుస్తాడు. ఆయన గెలిచే ఛాన్సెస్ 100% ఉన్నాయి ఆయనకి. కూటమిలో కూడా వాళ్ళకి ఇలాంటి ఏం లేదు. అది జగన్ అన్న చేసిన పనులు ఇంచుమించు ఒక 2 lakhs మెంబర్స్ వాలంటీర్స్ పెట్టిండు. ఆయన చేసిన సంక్షేమ పథకాలు, ఆయన పబ్లిక్లో ఉండు, ఆయన కష్టపడి లీడర్ అయ్యిండు. ఆయన ఎవరో చేసే లీడర్ అయ్యింది కాదు. ఆయన ప్రతిదీ కష్టపడి, ఆయన ప్రతి దాంట్లో ఆయన కష్టం ఉంది. కాబట్టి సింగిల్ లీడర్ కావడం ఆయన ఒక ఏదో వారసత్వంగా లీడర్షిప్ వచ్చినా కూడా ఆయన కష్టపడి ఒక ఇది చేసుకోవడం కంపల్సరీ ఆయన మళ్ళీ సీఎం కావడం ఖాయం. అలాగే ఏపీలో అభివృద్ధి లేదని చెప్పేసి చాలామంది అంటున్నారు అన్న. 3 రాజధానుల విషయంలో కూడా మాట తప్పారు కదా, దాని గురించి మీరేం చెప్తారు? ఈ ఇంటర్నల్ విషయం, అది ఇప్పుడు చేస్తాడేమో, అప్పుడు చేయలేడేమో. అప్పుడు ఆయన ఏం ఆలోచించేమో, దానికి కొత్త కమిటీ వేసింది కదా దానికోటి, దానివల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది. అది 3 రాజధానులు కరెక్టే అంటారు మీరు? 3 రాజధానులు అది దాని మీద క్లారిటీగా నాకు తెలియదు. దాని గురించి ఇక్కడ తెలంగాణ కాబట్టి అంత క్లారిటీగా తెలియదు దాని గురించి. అలాగే పిఠాపురం నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన విజయ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఆయన విజయ అవకాశాలు ఏంది అంటే, డ్యాన్స్ యొక్క హీరో అయితే గెలవాలా. ఆయన ఇష్టమైన దగ్గర వాళ్ళ సామాజిక వర్గం ఎక్కువ ఉందని అక్కడ కొద్దిగా వాళ్ళు పోటీ చేస్తున్నారని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్. కమ్మ కాపు సామాజిక వర్గం ఎక్కువ ఉందని అక్కడ పోటీ చేయాలని చెప్పి కొద్దిగా ఇదంట.
అలాగే లోకేష్ గారు బిఫోర్ ద కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు చాలా మార్పు చెంది గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యర్థులతో పైన కూడా దాడి చేస్తున్నారు మాటలతో. సో ఈసారి ఆయన విజయ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి మంగళగిరి నుంచి? 100% కొద్దిగా చెప్పలేము అనుకోండి, కొద్దిగా చెప్పలేము. ఈసారి కొద్దిగా ఉందిలేండి. లాస్ట్ టైం కూడా మనకు ఏం పెద్ద 152 సీట్లు లాస్ట్ టైం వచ్చాయి కాబట్టి ఈసారి తగ్గితే ఒక 20 మెంబర్స్ తగ్గుతారేమో, కానీ గవర్నమెంట్ అయితే జగన్ అన్న గారు ఫామ్ చేస్తున్నారు. హిందూపురం నుంచి బాలకృష్ణ గారు విజయ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి? బాలకృష్ణ గారి గురించి అంతవరకు హిందూపూర్ గురించి మనకు అంత ఐడియా లేదండి. ఐడియా లేని విషయం చెప్పడం బాగుండదు. మంగళగిరి అంటే వెళ్ళాను, అక్కడ గుడికి వెళ్ళాను, అక్కడ ఒక లోకల్లో ఉండే కొద్దిగా నేను అప్పుడు బిఫోర్ ఎలక్షన్గా ముందు వెళ్ళాము. అప్పుడు కొద్దిగా అనుకుంటే కొద్దిగా విన్నాను కొద్దిగా. అప్పుడు నేను గుడికి వెళ్ళాను లాస్ట్ 2 months కింద. అది అలాగే వైసీపీలో కొంతమంది మంత్రులు ఉన్నారు పర్సనల్గా టార్గెట్ చేసేవాళ్ళు. మన కొడాలి నాన్నగారు అవ్వచ్చు, పెర్ని నాన్నగారు అవ్వచ్చు, అంబటి రాంబాబు గారు, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, రోజా గారు, వీళ్ళు గత కొన్ని రోజులుగా సైలెంట్ అయిపోయారు. ఏమన్నా ఓటమి భయం ఏమన్నా పట్టుకుందంటారు? ఓటమి భయం అంటే ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు. ఎందుకు బాగా చేశారు కాబట్టి కొద్దిగా వాళ్ళకు కొద్దిగా ఉంటుంది కొద్దిగా భయం. వాళ్ళు బాగా రఫ్ లాంగ్వేజ్ చేశారు కదా, పబ్లిక్ కొద్దిగా రివర్స్ అయ్యారని చెప్పి కొద్దిగా ఇది. అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కొన్ని రోజుల క్రితం దాడి జరిగిందన్న చిన్న గులకరాయితో. అది లాస్ట్ టైం కోడికత్తి రామలాగా ఎలక్షన్ ముందు సానుభూతి ఓట్ల కోసం అని చెప్పేసి ప్రజలు అంటున్నారు. మీరేం చెప్తారు? మనిషి వచ్చి దెబ్బ కొట్టించుకుని ఇది ఉంటుందా? అది కొట్టారు కావాలని చెప్పి. ఆయన వేరే డ్యామేజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, అది బై మిస్టేక్ ఈ డ్యామేజ్ అయింది. ఆయన ఎందుకు కొట్టించుకుంటాం? జగన్ ఎందుకు కొట్టించుకుంటాడు? అవసరమే ఉంది, అలాంటిది ఏం లేదు. అది కామన్, అది పబ్లిక్లో చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఆయన సానుభూతి ఏంది అబ్బా? ఆయన చేసిన అభివృద్ధి ఆయనకు గెలిపిస్తుంది. మేనిఫెస్టో ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారన్నా కొత్తగా ఏమైనా అనిపించిందా? అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ వైసీపీ అధికారంలో రావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు? 100% కోరుకుంటున్నాను.